الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ያው ሰሞኑን ስለ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ነው እያተኮረ ያለው እስላም እንደሚታወቀው ሁለገብ ነው ጥላቶቹ እንደሚመኙለት የጸሎትና የመስጂድ ሃይማኖት ብቻ አይደለም የህይወት መመሪያን ሙሉ በሙሉ የሚያካትት ነው በመሆኑም ሰሞኑን ስለ ጋብቻና ከሱ ጋር ተዛምዶ ያላቸው ሁኔታዎች ስለ ጋብቻ ስለ ፍች ስለ እርቅ ስለ ኢዳ ስለ ልጆች ህቁቅ የመሳሰሉትን ነገሮች ነው እየዳሰሰ ያለው ማለት ነው እና አሁንም ያንኑ በመቀጠል ላይ ነው ያለው በጋብቻና በፍች መካከል ብዙዎቻችን ምንም ግንዛቤ የሌለን ሆነን ነው የምንገኘው ዲናችን የሚለው ሌላ እኛ የምንሰራውና የምናደርገው ሌላ ነውና እስቲ የሚነሱትን ነጥቦች ከልባችን እያጣጣም ከራሳችን ህይወትና ተለማዳችን ጋራ እናመሳክራቸው ሰዎች ሲጋቡም ዝም ብሎ በዘፈቀድ እንደ ከብት ዝም ብሎ መዳራት ሲለያዩም ያለ ስርዓት እንዲሁ ተበዳሎና ተረጋግሞ መበታተን ተሆነ በዚህ በምድር ላይ ብቻ የሚመጣው ችግር ሳይሆን በአኺራ ከአላህ ጋር የሚያጣላና የዘላለም ኪሳራ ላይ የሚጥል መሆኑን የማህበራዊ ህይወትም በስርዓቱ ካልተመራ ችግር እንደሚወልድ መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው እና አላህ በዚህ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ በጣም በስፋትና በትኩረት ነው በተለያየ ቦታ አደራይ ጭምር የሚያስጠነቅቀው እንዲያንበዳደል ዛሬ አንድ ሰው ዕውቀት አለኝ ጉልበት አለኝ ብሎ ደካማውን ቢበድል ነገ በአላህ ፊት መልስ እንደሚያጣ ነው የሚያስጠነቅቀን ማለት ነው እና ወይዛ ጠለቅቱም النساء ይላል ሴቶችን በምትፈቱበት ጊዜ ፈበለግና አጀለሁን እነዚህ የተፈቱ ሴቶች ኢዳ የሚባል ነገር አለ እንደሚታወቀው ያንን መቁጠር ያለባቸውን ክፍለ ጊዜ አጠናቀው ወደ መጨረሻ ሲቃረቡና ሲያገባድዱ ይላል ፈላ ተዕዱሉሁን አታስተጓጉላቸው አንየንኪህና አዝዋጀሁን የቀዳሚ ባለዎቻቸውን መታረቅ እነሱ ጋር እንደገና መታረቅ ፈልገው ለመመለስ ከፈለጉ እናንተ የቤተሰብ አባላቶች ጣልቃ ገብታችሁ እንዳታስተጓጉሉ ይላል ኢዛ ተራደው በይነሁም ቢልማዕሩፍ ባልና ሚስት የነበሩት የቀዳሚ ባለትዳሮች አሁን በአዲስ መልኩ እንደገና ጋብቻችንን አዲሰን እንቀጥላለን የሚል የመፈላለግ ከታየባቸው ቤተሰቦች ጣልቃ ገብተው እንዳያደናቅፉ አደራ ይላል ማለት ነው ቢልማዕሩፊ በአግባቡ በደንቡ መሰረት ያው የበደለም ካለ ክሶ ማድረግ የሚገባውን ነገር አሟልቶ መጀመሪያው ተሳስቻለሁኝ አሁን ግን መታረቅ ፈልጋለሁ ሲል አንዱ ዝንባሌ ሲያሳይ ሌላው ደግሞ እኔም ፍላጎት አለኝ ካለና ሁለቱ ከተናበቡ ማለት ነው ሊታረቁ ከፈለጉ ቤተሰብ ጣልቃ ገብቶ የታባሽ ደግሞ ደግመሽ ከሱ ጋር
እሱ ጋር ብትሄጂ አናቅሽም የሚል ነገር ይፈጠራል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ የተጣሉ ሰዎች እንደሚፋቀሩም ይጣላሉ። በአንድ አጋጣሚ ሰይጣንም አያርፍም። የተገኘውን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሊያጋጫቸው ይችላል። ይፈታታል እና ከፈታት በኋላ እዳዋ ሊገባደድ ይችላል፣ ሊያልቅም ይችላል። እዳዋ ያልቃል። በሚያልቅበት ጊዜ ሰውየው እንግዲህ ባልየው ታለቀ በኋላ እንደገና ይነድማል ማለት ነው። እና ይች ልጅ እኮ ሚስቴ ነበረች ፈልጋት ነበረ ለምንድነው ምተዋቲልና እንደገና የመታረቅና የመመለስ አዝማሚያ ያሳያል ማለት ነው። እሷም እንደዛው ትፈልገዋለች። ያኔ ቤተሰብ ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ፈታታል አንድ ጊዜ ካሁን በኋላ እሷን መመለስ የለብህም ወይ የሱ ቤተሰብ ወይ የሷ ቤተሰብ ወይ ሁለታቸውም ትቢት ይዛቸውና ሁለቱ ባለ ጉዳዮች እየተፈላለጉ ቤተሰብ ግን ጣልቃ ገብቶ እንዲለያዩ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ማድረግ አግባብ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምክንያቱም በፍቅርም በጥልም ጊዜ ተዋውቀዋል እነዚህ ሰዎች። ከነሱ የበለጠ ስለነሱ ማንም ሰው አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ መጀመሪያውኑ ነው ይሆናል ብለው መስጠት ያለባቸው። አሁን ከተዋወቁና ከተናበቡ በኋላ ግን ካንቺ የበለጠን የባልሽን አቀዋለሁኝ ካንተ የበለጠን የምስትህን አቃታለሁ ማለት አግባብ አይደለም። በሚገባ ተዋውቀዋልና እነዚህ ሰዎች አሁንም የመመለስና አብሮ የመኖር እድል አለ ፍላጎት አለን እስካሉ ድረስ ሌላው አካል ተነስቶ ደግመህ ከሷ ደግመህ ከሱ የሚባል ነገር እንዳታመጡና እንዳታደናቅፏቸው ይታረቁ ከፈለጉ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ለኛ ጉዳይ ምን ያህል የሚያስብልን መሆኑን ነው የሚያሳየው ከወላጆቻችን የበለጠ ማለት ነው። إذا تراضوا بينهم ዋናው ነገር ሁለቱ ባለ ጉዳዮች ባልና ሚስት ተዋደዋል። አሁን እኛ ያው በአጋጣሚ ተጋጭተን ነው እንጂ ፍቅር አልጨረስንም አሁንም መቀጠል እንችላለን የሚል አዝማሚያ ካሳዩ ቢልማዕሩፍ በአግባቡ ማለት በብልግና መልክ ሳይሆን ማለት ዝም ብሎ ሊያማግጣት ከሆነ አይፈቀድም። ግን ትዳሩን እንፈልጋለን ኒካህን አዲሰን እንደገና እንቀጥላለን ካለ ወይም ደግሞ እዳው አላለቀ ከሆነ ራጃቱ ልበልሽ ፍቃደኛ ሁኚ ይላታል። ፍቃደኛ ነኝ ትላለች። ያን ጊዜ ቤተሰብ አካካ ዘራፍ ይላል ማለት ነው። መጀመሪያውኑ ያው ሰተነዋል በአግባቡ መያዝ አቅቶት ነው ያባረራት። ካሁን በኋላ እሱ ቤት ብትሄድ የሚል ነገር ይመጣል። ይሄ መሆን የለበትም። ምክንያቱም እሷ ያው ትዳር ያስፈልጋታል። እሱም ቢፈታት ሌላ መውሰዱ አይቀርም። እነሱ የትዳር መያዟ እንጂ ግድ ከገሌ ጋራ ለሚባል አቋም መያዝ የለባቸውም። የማይሆናት ከሆነ ከነሱ የበለጠ አብራው አንድ አካል ሆና ቆይታለች ታውቃለች። እሷ ናት መወሰን ያለባት ማለት ነው። እሱም ደግሞ ማትሆነው ከሆነ ያቃል ማለት ነው። አዲስ ያልተዋወቁ ሰዎችን ዳር ያለ ሰው አስተያየት ሊሰጥ ይችላል። እነዚህ ግን አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው የቆዩ የተዋወቁ ሰዎች እስከሆኑ ድረስ ከነሱ የበለጠን ያውቅልሃለሁ ሊባል አይገባም ማለት ነው። በአግባቡ እንመለሳለንና ዳራችንን አዲሰን እንቀጥላለን ካሉ የቤተሰብ አባላት ጣልቃ ገብቶ መከልከል የለበትም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና አያት የመጣበት ምክንያት አለው። ማዕቂል ኢብኑ የሳር የሚባል ሱሐቢይ ነበረ አንሷሪ። እህት ነበረችው ሐቢባ የምትባል። እሷ ለአንድ ጓደኛው ሰጣት በትዳር መልክ ማለት ነው። አብሮ አደግ ጓደኞች ናቸው በጣም ይዋደዳሉ። እና የኔን እህት ልዳርልህ አለውና ተስማምተው ሰጠ። እና ድሮለት የተወሰነ ጊዜ ደህና ተስማምተው ቆዩ። ባገን ከዛ በኋላ ባጋጣሚ ተጋጩ ማለት ነው ባልና ሚስት። በሚጋጩ ጊዜ ፈታዎች ብሎ አባረራት። በሚያባረራት ጊዜ ይሄ ጓደኛው በጣም ይወደው ስለነበረ ዝምድናው መቆረጡ በጣም አሳዘነው። ተዛሬ ተነገ ምናልባት ነድሞ ይመጣል ራጃቱ ይላታል እያለ ሲጠብቀው ቆየ። ግን እሱ አላለም ማለት ነው። ዝም ብሎ እዳዋ አለቀ። በሚያልቅ ጊዜ አዲስ እጮኞች መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። ሲመጡ ከአዲሶቹ እጮኞች ጋራ እንደገና ተወዳዳሪ ሆኖ ሊያጭ መጣ አሮጌው ባሏ ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ይሄኛው ተናዷል። እንግዲህ አንተ የምትወደው ሰው በሚያስቀይምህ ጊዜ ይቆርጥልሃል ማለት ነው። እና ወትሮውንም ሌሎች ሁሉ እየጠየቁኝ አንተ ትሻለኛለህ ብዬ ላንተ መርጬ ሰጠሁ አከበርኩ፣ አንተ ግን አዋረድከኝ አለ። እና አሁን ደግሞ ተፈታሃትም በኋላ መጋጨት ያለ ነው። እዳዋ እስከሚያልቅ ድረስ ለምን ቆየህ? ከፈለካት እዳዋ ከማለቁ በፊት መምጣት ነበረብህ። አሁን ግን እዳዋንም ከጨረሰች በኋላ እንደገና አዲስ እጮኞች ሲመጡ አብረህ ትመጣለህ
والله لا ترجع اليك ابدا አለ ይፈልገው ቢሆን እኔ ያለሁኝ አንተ ጋር መልሳ አትመጣም ይችልጅ በማለት ጠጣር አቋም አሳየ ማለት ነው። ያኔ እሷ ደግሞ ትፈልጋለች ወደ ባሏ መመለስ ማለት ነው። ሁለቱ ተፈላልገዋል። ባይሄኛው ወንድምየው ግን በመሃል ጣልቃ ገብቶ አትታረቅም የሚል አቋም ያዘ ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ችግር ለመፍታት ጥሩ ወቅቱ የወህይ ጊዜ ስለነበረ ይሄን አያት አውርዶ የራሱን ዳኝነት ሰጠ ማለት ነው። እንደዚህ የሚፈላለጉ ባልና ሚስቶችም በአጋጣሚ ቢለያዩም እነሱ አሁን እንመለሳለንና እናድሳለን ካሉ የቤተሰብ አባል ጣልቃ ገብቶ መከልከል እኮ አግባብ አይደለም፣ እንደዛ አታድርግ የሚል ነገር መጣ ማለት ነው። ሰበቡ እሱ ሆነ። ግን ለወደፊት ተመሳሳይ ለሆኑት ሁሉ ነገሮች ወጥ የሆነ መመሪያ ሆኖ መጣ። ሷሃቦች ጎበዝናቸው በዲናቸው በኩል አንድ ነገር ከመጣ ወደ ኋላ ወደፊት አይሉም። ልክ አያቱን ሲሰማ ይሄ የኔ ጉዳይ ነው ሰምዓ ወጧአተ ሊረቢ ያለ እኔ እንኳን ወስኜ ነበረ ጌታዬ ያለው ነገር ግን የተሻለ ነው ጌታዬን ሰምቻለሁ ተቀብያለሁኝ ብሎ ላከበት ናቶሎ ብሎ ማለት ነው። እና ይኸውልህ እኔ ከልክልህ ነበረ ጌታህ ግን እንደዚህ ፈቅዶልሃልና ካሁን በኋላ ሰጥቻለሁ ብሎ እንዳዲስ እንደገና ዳራት ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሙእሚን መሆን ያለበት ማለት ነው። አንተ የግል ጥላቻን የግል ፍላጎትን ተከትለ እስከ መጨረሻ መንገታገት የለብህም። እና አንድ ነገር ተናደህም ተበሳጭተህም ቢሆን በዲኑ በኩል ተቃራኒ ነገር ከመጣ አላህ እኮ ይሄን ነገር ይወደዋል ወይም ይሄን ነገር ይከለክለዋል ከተባለ ያንተን ፍላጎት ትተህ የጌታን ፍላጎት ማስተናገድ ግድ ይሆንብሃል ሙስሊም እስከሆንክ ድረስ ማለት ነው። እና ذلك يعاذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ከናንተ እንግዲህ ይሄ አሁን የመጣው መመሪያ በአላህና በመጨረሻ ቀን አምናለህ የሚል ሰው ሁሉ ሊመከርበት የሚገባ አንቀጽ ነው ይሄ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በአላህና በመጨረሻ ቀን አምናለሁ ታልክ ጌታ ያዘዘህን ነገር ማክበር ግድ ነው። አምናለሁ ይያልክ ግን የጌታን ፍቃድ የምትጋፋ ከሆንክ እምነትህ በመላስ ብቻ ሆነ ማለት ነው። ذلكم أزكى لكم እና ይሄ የነገርኳችሁና የመከርኳችሁን ነገር ተቀብላችሁ ገቢራዊ ማድረጋችሁ ለናንተ ከወንጀልና ከነውር ያጸዳችኋል። ምክንያቱም አንድ ሰው ጌታ ያዘዘውን ነገር ካከበረ ያው ከወንጀል ዳነ ማለት ነው። እንደገና በሙእሚኖችም በኩል አይተችም እገሌ እኮ የጌታን ፍቃድ ያከብራል ይባላል። ግን ሙስሊም ነኝ ብሎ ሲያበቃ ጌታ የሚፈልገውን ነገር የሚጻረር ከሆነ በሰውም ዘንዳ ተነዋሪ ነው የሚሆነው በአላህም ዘንዳ የተጠላ ይሆናል ማለት ነው። ወአጥሃሩ ከወንጀልም ያጸዳችኋል። ወላሁ ያዕለም እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ አላህ ለእናንተ የሚበጀውን ሁሉ ያውቃል። ወአንቱም ላ ተዕለሙን እናንተ ግን አታውቁም። የእናንተ እውቀታችሁ ውስን ነው። ይሄ ሰውዬ በጊዜው ለምን አባረራት እንደገና እደዋት አለቀ በኋላ ለምን መልሶ መጣ ብለህ ነው እንትን የምትለው። ይሄ እንደ ጥፋት ቢቆጠርም በዘለቄታው ግን ለዚህ ልጅ ይሄ ሰውዬ እንደሚበጃት እኔ ያውቃለሁኝ አንተ አታውቅም መልስ አለና አስመለሰው ማለት ነው። አሁንም መሆን ያለበት በተመሳሳይ ጉዳይ ይህ ነው ማለት ነው። ሁለት ባልና ሚስት የነበሩ ሰዎች ተጣልተውና ተለያይተው ቆይተው እንደገና ሁለታቸውም እንፋለጋለን ካሉ የቤተሰብ አባላት አባትም ይሁን ወንድም ማንኛውም አካል እሺ ብሎ መተባበርና እንዲገናኙ ማድረግ እንጂ ማለያየት አይገባቸውም ነው የሚለው ማለት ነው። ወልዋሊዳቱ ይርዲዕና አውላደሁና ሐውለይኒ ካሚለይን አሁንም እንግዲህ የባልና ሚስትን ጉዳይ የቀደም ሲል ባለፉት ድሩሶች በተከታታይ ሲዳስስ ቆይቷል። ከጋብቻ በኋላ ደግሞ ልጆች መምጣት ያለነውና ስለ ልጆች ጉዳይ ያነሳል አያይዞ ማለት ነው። ዋሊዳት ወላጅ የሆኑ ሴቶች ይላል ይርዲዕና አውላደሁን ልጆቻቸው ከተወለዱላቸው በኋላ የተወለዱትን ልጆች ማጥባት አለባቸው የማጥባት ኃላፊነት ማለት ነው። ሐውለይኒ ካሚለይን ሁለት ሙሉ አመታት ያህል አስፈላጊ ከሆነ ተተወለደበት አንስቶ 2 አመት እስከሚመላ እድሜው ህፃኑ የመጥባት መብት አለው። እናት ደግሞ የማጥባት ግዴታ አለባት ሌላ አማራጭ እስከሌለ ድረስ ማለት ነው። አባትም እንደዛው የመተባበር ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ሊመን አራዳ አዩቲም الرضاعه የማጥቢያውን ጊዜ አሟልቶ ለመጠቀም ለሚሻ ሰው የመጨረሻ ጣራው 2 አመት ይሆናል ይላል ማለት ነው። እንግዲህ መነሻውን ሳይሆን መድረሻውን ነው የጠቀሰልን ማለት ነው። እናቶች ልጆቻቸውን ማጥባት አለባቸው እስከ መቼ ድረስ? እስከሚበቃው ድረስ። የሚበቃው መቼ ነው?
እነሱ ይበቃዋል ብለው የሚያምኑበት ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። ከበዛ ግን ከ2 አመት ማለፍ የለበትም ይላል ማለት ነው። ከ2 አመት ድረስ እና የእናት ጡት መጥባት ልጅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዛ በታይ ንቁ ልጆች ከሆኑ በአመትም ተዛም ባነሰ በ6 ወርም በሌላ ምግብ ተክተው ሊያስጥሉት ይችላሉ። ያ ችግር የለም ከተስማሙ ለልጁ ይበጀዋል ብሎ ተታመነበት ግድ 2 አመት ማድረስ ግዴታ አይደለም ማለት ነው። ግን የመጨረሻ ጣራው 2 አመት ነው። ከ2 አመት በላይ ግን ማጥባት አይገባም ማለት ነው። እና في احوال الضروريه በጣም አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር አንዳንድ ልጆች ህመምተኛ ይሆናሉ፣ ተውሳካም ይሆናሉ፣ የምግብ የማይወስዱ ከሆኑ ያው ከ2 አመትም በላይ ሌላ አማራጭ ከጠፋ ለዑዝር ይፈቀድላቸዋል። ግን ኖርማል ከሆነ ከ2 አመት በላይ መጥባት የለበትም አንድ ልጅ ማለት ነው። ለሚቀጥለው መዘጋጀት ይኖርባታል። ስለዚህ ወላጅ እናቶች ልጆቻቸውን 2 አመት ሙሉ ማጥባት ይፈቀድላቸዋል ወይም ደግሞ ግዴታ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። لمن اراد ان يتم الرضاعه ማጥባትን ለማሟላት ለሚፈልግ ሰው እስከ 2 አመት ድረስ ለምን አጠባ ተብሎ አይከለከልም፣ መብቱ ነው ማለት ነው። وعلى المولود له ለተወለደለት ደግሞ ማለት ለአባት ማለት ነው። ልጁ የተወለደለት አባት ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ በሱ ላይ ምን ይኖርበታል? ሪዝቁሁና ወኪስወቱሁና ቢልማዕሩፍ እነዚህን ልጆቻቸውን የሚያጠቡላቸውን ሴቶች በእነሱ ቁጥጥር ስር ቢሆኑም ወይም ተለያይተውም ቢሆንም ከውጭም ይሁኑ ከግቢ የሱ ልጅ እስካጠባሽ ድረስ የመቀለብና የማልበስ ግዴታ ይኖርበታል ይላል። እንግዲህ በመሰረቱ ልጅ ከተወለደልህ ግዴታው ቀጥታ ያንተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልጅን የማሳደግ ኃላፊነት ግዴታው ያንተ ነው። እናት ተባባሪ ናት የምትሆነው ማለት ነው። እሷ ታጠባለች። በምታጠባ ጊዜ ደግሞ አንተ ለሷ አሸክመ ዘወር ማለት የለብህም ማለት ነው። አንተ እቺ ሴትዮ በአንተ ልጅ ስለተያዘች የሚያስፈልጋትን ሁሉ ለህይወት የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ማሟላት ይኖርብሃል። ሲሳዋን፣ ምግቧን፣ አልባሳቷን፣ መኖሪያ ቦታዋን ማዘጋጀት ይኖርብሃል ማለት ነው። አብራ ካለች ሚስትህ ናት። ወትሮም ልጅም ባይኖራት ያው ባንተ ኃላፊነት ናት። ግን በአጋጣሚ ወጣ ከሆነ ተፋታችሁም ከሆነ ያንተ ልጅ እዛ እስከወጣች ድረስ የሌላ ትዳር የማግኘት እድልም የላትም መጫት ከሆነች ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ኢዳዋ ቢያልቅም ያንተ ልጅ እስከያዘች ድረስ ምግቧንና አልባሳቷን መቻል ይኖርብሃል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቢልማዕሩፍ ይሄ ሲባል ግን በአግባቡ መሆን አለበት ይላል። ሁሉ ነገር መጠንና ወሰን አለው በአግባቡ ሁለታቸውም ማለት ነው። በአግባቡ የሚለው ምንድነው? ታቅሙ በላይ ቢጠየቅ ግዴታ የለበትም ለማለት ነው። አንድ ሰው አቅሙ ደካማ ነው፣ የገቢ ምንጭ ትንሽ ናት። እሷ ግን የሀብታም ኑሮ ለመኖር ብትፈልግ ያንተ ልጅ ይያለሁኝና በወር 1000 ብር መክፈል አለብህ ብትልህ ለምሳሌ ደሞዝህ 1000 ብር ናት ያንተ። አንተስ ምን ትበላለህ? ለ1000 ብር ላንቺ ከሰጠው እኔ እንዴት ልሆን? የራስህ ጉዳይ፣ አንተ 1000 ብር ነው የምፈልገው አለች። ይህ አግባብ አይደለም። የሱ ሐቅ መጋፋት የለባትም። በአቅሙ ልክ ነው መጠየቅ ያለበት ማለት ነው። ላቱከለፉ ነፍሱን ኢላ ውስዓሃ ማንኛውም ነፍስ የምትችለውን ኢላ ጧቀተሃ ማለት ነው። የአቅሟን ያህል እንጂ አትገደድም። አባት ልጅን ለምታጠባለት ሴት አስፈላጊውን ወጭ ማድረግ አለበት ሲባል በአቅሙ መጠን ነው። በሷ አቅም ነው እንጂ የሚለካው በሷ ፍላጎትና ጥያቄ አይደለም። እሷማ ብዙ ማግኘት ትፈልጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሚችለውን ያህል በአቅሙ መጠን ከሰጠ ታቅሙ በላይ በሚጠየቀው የለበትም። ላ تضار والدቱን ቢወለዲሃ እናት በልጇ ምክንያት ጉዳት ሊደርስባት አይገባም ይላል። ማለት ምንድነው? ልጅሽ ያንቺ ልጅ ነውና እሱ ረዳሽም አልረዳሽም ማጥባት አለብሽ ተብላ አትጨቆንም ማለት ነው። እሷ ማግኘት አለባት፣ መጠቀም አለባት። ልጇም ቢሆን በአባት ላይ ነው ግዴታው በቀጥታ የሚመጣውና አባት ባለው አቅም መስጠት አለበት። እሷ ደግሞ አንዳንዶቹ ብዙዎቹ እንደሚያደርጉት የገዛ ልጅሽ ነው ብትፈልጊ ጣው ይላታል። እናት ስለሆነ እንደማትጨክን ያውቃል። ብትፈልጊ የራስሽ ጉዳይ ነው ያላቅም ብሎ የሚሄድ ሞልቷል። ያም በማድረግ እሷን ያለ ዳዋ እዳ ማሸከምና መበደል አይገባችሁም። በልጅ ተጠያቂ ነህ፣ ባይሆን በአቅምህ ልክ ነው የምትጠየቀው ይላል ማለት ነው። ወላ መውሉዱ ለሁ የሚወለድለት እንደሞ ወንዱም ቢሆን አባት ማለቱ ነው ቢወለድህ በልጁ ዶረር ሊመጣበት አይገባም።
ታቅሙ በላይ ተጠይቆ የማይችለውን ነገር ክፈል ተብሎ እሱ መሰቃየት የለበትም። እሷም ደግሞ በነፃ አጥቢ ወይም ደግሞ የማይበቃትን ወጭ ብቻ ይበቃሻል ብሎ መኮድኮድ የለባችሁም። ሁላችሁም ባላ አቅማችሁ ተባብራችሁና ተፈቃቅዳችሁ ልጁን በመተባበር ማሳደግ አለባችሁ እንጂ አንዱ ከኃላፊነት ለማሞሽለክና በሌላው ላይ ለመጣል እንዳይሞክር መጠንቀቅ አለባቸው ይላል። وعلى الوارث مثل ذلك በወራሽም ላይ የዚሁ አምሳያ ይኖርበታል ይላል። ማለት ምንድነው? አባት ምናልባት ቢሞት የህፃኑ አባት የሱ ዋሪስ የሆነ ሰው ኃላፊነትን ይወስዳል። አባቱ ካለ አያትየው ማለት ነው ለልጁ በልጁ እግር ተተክቶ ነፈቃ ይሰጣል ማለት ነው። ወንድምህ ካለ ወንድምህ ተጠያቂ ይሆናል። ያ የሟች ወንድም የሆነ ወይም አባት የሆነው ልክ በሰውየው ላይ የሚጣለው ኃላፊነት በሱ ላይ ይጣልበታል ማለት ነው። እና ያንተ ልጅ ያው የልጅ ልጅህን ማሳደግ አለብህ ልጅ የለምና ተብሎ በሚጠየቅ ጊዜ በሚችለው አቅም ነው የሚጠየቀው ማለት ነው። እኔ አያገባኝም ማለት አይችልም። ለምን? ንብረት ትቶ ቢሄድ ያ ልጁ ቢሞት ወራሹ እሱ ነው። እዳም ትቶ ከሄደ እዳውን ይወርሳል ማለት ነው። وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما ጥሩ እሺ ወቅቱ ስለተገባደደ እዚህ ላይ አፍታ ቆይታ እናረግና እንደገና ቀጣውን እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብይ